So, in the last class, what we have studied? So, what is electromagnetic radiation and what are the characteristics of electromagnetic radiation? So, energy travel in space in the form of waves. These are called electromagnetic radiations. They are associated with electric and magnetic fields perpendicular to each other and direction of propagations. Is it not? So these electromagnetic radiations are characterized by so many things, namely wavelength, frequency, speed, wave number, amplitude, etc. What is wavelength? So these are called crests and these are called troughs. The distance between two adjacent crests or two adjacent troughs is called wavelength. This is lambda. Wavelength is denoted by lambda. How it is expressed? In meters or nanometer. Nanometer equals 10 to the power of minus 9 meter. And then what is frequency? The number of waves that crosses a particular point in 1 second is called frequency and it is denoted by nu. So, what is the unit of nu? Per second or hertz or cycles per second. Then speed or velocity. What is speed or velocity? The distance traveled by a wave in 1 second is called velocity or speed of electromagnetic radiation. All electromagnetic radiations travel with same speed, that of light. What is the speed of light? 3 into 10 to the power of 8 meters or 3 into 10 to the power of 10 centimeters per second. Velocity, frequency and lambda are related by the equation C equals mu lambda, where C is the velocity of light or electromagnetic radiation, frequency and wavelength. And then what is wave number? The number of wavelengths that crosses number of wavelengths per unit length traveled is called wave number and it is represented as mu bar. Wave number is equal to 1 by lambda. If you know wave number, you can calculate wavelength of that electromagnetic radiation. And what is finally amplitude? What is amplitude? The height of a crest or depth of the trough in a wave is called amplitude. Amplitude indicates intensity or brightness of the wave. If the intensity is more, amplitude is more, and it is also the measure of energy. Is it not? So this is about the characteristics of a wave. And then what are the things that supports the wave nature of electromagnetic radiation? ವೇವ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? ದೇ ಶೋ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, diffraction and interference. These are the examples for the wave nature of electromagnetic radiations. So wave ಗಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ,
These are the characteristics of a wave. Therefore, Maxwell concluded that electromagnetic radiation travel in the form of waves. So, it has also been demonstrated that electromagnetic radiation behave as particles. Then what is electromagnetic spectrum? So electromagnetic radiations are arranged either in the increasing order of wavelength or in the decreasing order of frequency. That chart is called electromagnetic spectrum. So first we have the cosmic rays. Next gamma rays. Next X rays. UV rays. Visible rays. And then IR, infrared, microwaves, radio waves. Left in the right ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ? Wavelength increases. Wavelength increases. Frequency decreases. So energy of a wave depends upon frequency, is it not? So left side alliro energy ಜಾಸ್ತಿನೋ right side ಇರೋ energy ಜಾಸ್ತಿನೋ? Left side alliro energy is more because frequency is more. Right side alliro waves ಗಳ energy ಕಮ್ಮಿ because their frequency is less, is it not? So what is the wavelength range of visible region? It is 380 nanometer to 760 nanometer. The wavelength range of visible radiation is between 780. So 780 nanometer is almost equal to 4000 Armstrong to 8000 Armstrong. Armstrong ಅಂದರೆ 10 to the power of -8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಾವು ಆರ್ಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೇಂಜ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈ ರೇಂಜ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ? ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸಿನ ರೇಂಜು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಬಿಲೋ 380 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅರೌಂಡ್ 10 to the power of -13 ಮೀಟರ್. ಇದು ಅರೌಂಡ್ 10 to the power of -7. ಇದು 10 to the power of -1. ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗಿದೆ? ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಳಗಡೆ. ನೋಟ್ the wavelength region of wavelength range of RANGE, the wavelength range of visible radiation. The wavelength range of visible radiation is between 380 nanometer to 760 nanometer or 4000 Armstrong to 8000 Armstrong. 4000 Armstrong to 10,000 Armstrong. So 1 Armstrong equals 10 to the power of -8 centimeter. 1 Armstrong equals 10 to the power of -8 centimeter. So we have studied the wave nature of electromagnetic radiation, which was described by electromagnetic wave theory put forward by Maxwell in 1873. So today we will study
quantum theory of radiation. Quantum theory of radiation. This was put forward by Planck. Quantum theory of radiation. Along line, but next to quantum theory of radiation. Right on. To explain the particle nature of radiations. Bracketally, black body radiation, photoelectric effect, and then atomic spectra of hydrogen. To explain the particle nature of radiation or a beam, namely black body radiation explains particle nature, photoelectric effect explains particle nature. Similarly, atomic spectra also explains particle nature of radiation. To explain particle nature of radiation, Planck put forward quantum theory of radiation. So stop. According to this theory, number one, radiation energy. According to this theory, radiation energy is emitted or absorbed. Radiation energy is emitted or absorbed, not continuously, but discontinuously in the form of packets of energy, called quanta. In terms of packets of energy called quanta, bracketally photons in case of light. So what is his first statement? Electromagnetic radiation ಅಥವಾ ಎನಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇದುವರೆಗೂ, ದೇ ವಿಲ್ ಎಮಿಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಮಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಮಿಟೆಡ್ discontinuously
in the form of packets of energy called quanta ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು 1 quantum, 2 quantum, 3 quantum, 4 quantum ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What is these are called? Quantum ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In case of white light, this quantum is called photon. ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ photon. ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ಲ? What is the first point? Energy is not emitted or absorbed continuously but discontinuously in the form of packets of energy called quanta or photon. ಅರ್ಥಾಗುತ್ತಲ್ಲ? ಎನರ್ಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಮಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಎನರ್ಜಿ, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಬರಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು? ಬೈ ದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಆಟಮ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ ಅದೇನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವೇವ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ವೇವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್, that radiation will be emitted in the form of wave. It is called electromagnetic radiation. ಈ electromagnetic radiation ಗೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ವೇವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಇದೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ವೇವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ? when it is traveling it has wave character, when it is interacting with matter it has particle character. Either two we have studied the wave character of electromagnetic radiation. Now we are understanding the particle nature of the wave radiation. So this theory was put forward by Planck to explain or to describe electromagnetic radiation also behaves like particles. What is this first point? Radiation energy is emitted or transmitted not continuously but discontinuously in the form of packets of energy called quanta. ಈಗ ಒಂದು ವೇವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವೀಗ. ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈ ವೇವ್ ಒಳಗಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಎಮಿಟ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಬಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ packets of energy called quanta. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Energy of each quanta is directly proportional to the frequency of radiation. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟಾದ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. If frequency is more, energy is more. If frequency is less, energy is less. Is it not? So energy of each quanta is given by the equation E equals h nu. What is E? Energy of each quanta or photon is given by the equation E equals h nu, where h is called h equals Planck's constant. What is this value? 6.626 into 10 to the power of minus 34 joules second. It is a constant. ಈ ಥಿಯರಿ ಯಾರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿರೋದು? ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ? ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕ್ವಾಂಟಾ. Energy of each quantum or photon is equal to energy of each quantum or photon is equal to E equals h nu. Energy of each quantum or photon is equal to h nu, where what is E equals energy of
quantum. What is H equals? Planck's constant. Its value is equal to 6.626 into 10 to the power of minus 34 joules second. And nu equals frequency. And nu equals frequency. What is the energy of each quanta and the E is equal to h nu, where h is Planck's constant. What is the energy of 1 mole of quanta? What is 1 mole? 1 mole andreno? Avogadro number of particles ನಾವು 1 mole ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 1 mole of photons energy calculate ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Energy of 1 quanta into Avogadro number into Avogadro number ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? Energy of 1 mole of photons. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೆಳಗಡೆ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಟ್. Energy of 1 mole of photons or quanta. Energy of 1 mole of photons or quanta. E equals NaH nu. Equals NaH nu. What is Na? Avogadro number. Where Na equals Avogadro number. What is Avogadro? What is its value? 6.023 into 10 to the power of 23 particles per mole. 6.023 into 10 to the power of 23 particles per mole. So one quantum of energy h nu ಆದರೆ Avogadro number of particles in energy NaH nu ಆಗುತ್ತೆ. It is nothing but energy of 1 mole of photons. 1 mole of quanta or 1 mole of photons. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? What is 1 mole? It is the quantity of a substance which contain Avogadro number of particles is called 1 mole. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? 1 mole of any substance contain Avogadro number of particles. Particles may be atoms, may be molecules, may be ions, may be electrons. ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ 1 mole ಅಂದ್ರೆ 1 ಡಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? 12 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ 1 mole ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು? 6.023 into 10 to the power of 23 particles ನ ನಾವು 1 mole ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So this is point number 2. What is the first point? Energy is transmitted in the form of packets of energy called quanta or photons. What is the second point? Energy of each quanta or photon is equal to E equals h nu, where h is Planck's constant, nu is frequency. What is energy of 1 mole of quanta? NaH nu. NaH nu. Third point, a body emits or absorbs. A body emits or absorbs radiation. A body emits or absorbs radiation in the own radiation. A body emits or absorbs radiation only in integral multiples of
multiples of quantum. Only in integral multiples of quantum. Only in integral multiples of quantum. What is the meaning of this one? ಸೊ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? 1 ಕ್ವಾಂಟ, 2 ಕ್ವಾಂಟ, 3 ಕ್ವಾಂಟ, 4 ಕ್ವಾಂಟ ಈ ರೀತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೊರತು 1.5 ಕ್ವಾಂಟ, 2.5 ಕ್ವಾಂಟ ಈ ರೀತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಎನರ್ಜಿನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟ, ನಾಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. Right? If it emits or absorbs, it will do so only in integral multiples of quanta. That is, E equals nh nu. E equals energy is absorbed or emitted only in terms of nh nu, where n equals 1, 2, 3, etc. Where n is an integer. 1, 2, 3 ಈ ರೀತಿ ಎನರ್ಜಿನ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೊರತು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಾ. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕ್ವಾಂಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h nu. A body emits or absorbs energy only in the integral multiples of quanta and not in fractions. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಫೋಟಾ, 1 ಕ್ವಾಂಟ, 2 ಕ್ವಾಂಟ, 3 ಕ್ವಾಂಟ ಈ ರೀತಿ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾವು ಹಣ್ಣುಗಳು ತಿಂದ್ರೆ 1 ಹಣ್ಣು 2 ಹಣ್ಣು ತಿಂತೀವಿ, 1.5 2.5 ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? That is E equals nh nu. h nu ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ 1 ಕ್ವಾಂಟ. nh nu ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟ, ವೇರ್ n ಮೇ ಬಿ 1, 2, 3, 4 ಈ ರೀತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. E is equal to nh nu, where small n equals what? Small n is an integer. Small n is an integer. Bardu 1, 2, 3, etc. 1, 2, 3, etc. So next to ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈ ಫಿಗರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದು? ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಆರ್ ರುಬಿಡಿಯಂ ಆರ್ ಸೀಸಿಯಂ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೀಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ present in the first group in the periodic table. Sodium, potassium, rubidium, cesium. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇವುಗಳ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ Na+ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೋಡಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, 1s1. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ? 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಆಗ್ಬೋದು, ರುಬಿಡ್. ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂನೆಲ್ಲ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಏರಲ್ಲಿ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಏರ್. ವಾಟರಲ್ಲೂ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಅದರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಕೆರೋಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾವುದನ್ನ? ಸೋಡಿಯಂ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೋಡಿಯಂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ, ರುಬಿಡಿಯಂ, ಸೀಸಿಯಂ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಆಮೇಲೆ ಟೀಟಲ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಲು? ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ, ರುಬಿಡಿಯಂ, ಸೀಸಿಯಂ ಮೆಟಲಿನ ಸರ್ಫೇಸು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಲೈಟ್ ರೇ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲೈಟ್ ರೇನ, ವೈಟ್ ಲೈಟ್, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್? ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ from the surface of a metal, when they are exposed to radiations, when they are exposed to light of sufficient frequency. This is most important. ಈ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ photoelectric effect. What is photoelectric effect? Emission of electrons from the surface of a metal when they are exposed to light of sufficient frequency. Sufficient frequency is known as photoelectric effect. The electrons emitted are called photoelectrons. Athaita, what is photoelectric effect? Emission of electrons from the surface of a metal when they are exposed. Yavude andre metal surfaces are exposed to light of sufficient frequency is known as photoelectric effect. The electrons are called photoelectrons. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದಿದು? ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. m ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಮತ್ತೆ m ಪ್ಲಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Na ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. Na ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೆಟಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಈಗ ಕಾಪರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾವು ವೈರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಪರು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ಮು, ಇವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಮೆಟಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು ದೇ ಕಂಟೈನ್ ಎಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು? ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್.
Valency electrons are called mobile electrons. They will move from one place to another place. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ದೇ ಆರ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟನ್ನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಇಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ metal when they are exposed to light of sufficient frequency is known as photoelectric effect. What are these electrons are called? Photoelectrons. Electrons metal surface ಇಂದ ಈಚೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ we will observe the following points. What are the observations done during photoelectric effect? ಲೈಟು ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮಿಷನ್. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ there will be no time lag between incident of rays and emission of electrons. Number 2, ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು, photo electrons emitted is directly proportional to ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ, intensity of the light. ಯಾವ ಲೈಟು, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ವೈಟ್ ಲೈಟಿನ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ intensity of the incident light or brightness of the incident light. ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಇಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಈಗ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಎಮಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು. ಅದಾಯ್ತಾ? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಎಮಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ? ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಮೆಟಲ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. For every metal there is a minimum frequency below which there will be no emission of electrons. ಈಗ ಸೋಡಿಯಂಗೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ರೂಬಿಡಿಯಂಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸೀಸಿಯಂಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. For every metal there is a minimum frequency called threshold frequency. Below that frequency there will be no emission of electrons and there will be no photoelectric effect. ಅರ್ಥಾಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟು, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು
ಎಮಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ threshold frequency. It is called nu dot. Below this frequency there will be no emission of electrons. ನಾವು ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುರ್ ಬತ್ತಿ ಹಚ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವಾಗ ಬೇಗ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಈಗ ನಾವು ದೀಪದಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಕುರಿತಿರೋ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸುರ್ ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಹತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಹತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ದೀಪದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬೇಗ ಹತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ? ದೀಪದಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸುರ್ ಬತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಬೇಗ ಹತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಸುರ್ ಬತ್ತಿ ಹತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನೀವೆಷ್ಟೊತ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಬಿಲೋ ದಟ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ photoelectric effect. So this is third point. Second point. Third point, if H nu is the energy of incident light. H nu ಯಾವ energy? H nu is the energy of incident light and H nu naught is the minimum energy to be spent to remove the electrons. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? H nu naught ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 6 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ? 2 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಈಚೆಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? 2 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿತು ಎನರ್ಜಿ? 4 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸ್. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 4 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟನ್ನ ನಾನು ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಆ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ. What is the threshold energy? H nu naught. What is H nu? Energy of the incident light. H nu naught is the minimum energy required to remove the electrons. And what is the remaining energy? Remaining energy is the kinetic energy of the photoelectrons. Ataita? The three are related as H nu is equal to H nu naught plus half mc square. H nu ಅನ್ನೋದೇನು? ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್. H nu naught ಅನ್ನೋದು ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು eject electrons. Minimum energy required to eject electrons. And what is this one? Kinetic energy of photoelectrons, the electrons that is removed. So energy ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದರ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವಾಗಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ photoelectron. And what is H nu minus H nu naught? H nu minus H nu naught is equal to kinetic energy of electrons. So kinetic energy of electrons is equal to energy sent
minus energy spent ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಯು ಮೈನಸ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಎದ್ದು ಬರಲ್ಲ, ಅವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಚ್ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಯಾತಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೆಟಲ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು? ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಚೆಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಹಾಕಿ ನಾವು ಈಚೆಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ರೂಬಿಡಿಯಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೀಸಿಯಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕೆಳಗಡೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು, ಆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ದು, ಸೊ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಚೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾವೇನೇನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು? ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ವೇವ್ಸ್ ತರ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಚೆಗೆ ಬರಲ್ಲ. ವೇವ್ಸ್ ತರ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎದ್ದು ಬರಲ್ಲ. ಎನರ್ಜಿನ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು? ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಾ. 1 ಕ್ವಾಂಟಾ, 2 ಕ್ವಾಂಟಾ, 3 ಕ್ವಾಂಟಾ ತರನೇನೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಆಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಎದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಹೇಳೋದು? ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಹೇಳೋದು. ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಎಮಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ emission, EMISSION, the process of emission of electrons, from the surface of a metal. ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟಲ್, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ, ರೂಬಿಡಿಯಂ ಆರ್ ಸೀಸಿಯಂ. ಇವು ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿನ ಮೆಟಲ್ಸು? ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪಿನ ಮೆಟಲ್ಸು ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೇಬಲ್. ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆಯೋದು ಈಸಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಕೊಟ್ರಿ? ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟಲ್, when they are exposed to light ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟು
light of sufficient frequency, light of sufficient frequency is called photoelectric effect, is called photoelectric effect. First up, next line. The electrons emitted are called photoelectrons, First up, next para. From the above experiment, comma, the following observations are made. The following observations are made. Stop. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಇದು ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಲೈಟ್ನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಂದಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅಮ್ಮೀಟರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರೆಯೋದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಯಾವುದಿದು? ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನ? ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಯಾವುದನ್ನ? ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನ, ಈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟನ್ನ ಮನುಷ್ಯರು ಹೋಗಿ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಟು ಆಫ್ ಆದಾಗ ಸರ್ಕ್ಯೂಟು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಸರ್ಕ್ಯೂಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ಹಾಗೆ, ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬಂದಾಗೆ, ಸೂರ್ಯ ಬಂದಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರೇ ಮನುಷ್ಯರು ಬಂದು ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಅದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದರೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಮಿಟೆಡ್. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? Next, point number 1. The number of electrons emitted per second is directly proportional to the intensity, bracket ಅಲ್ಲಿ brightness of the incident light ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. The number of photoelectrons emitted is directly proportional to what? Not on the frequency but on the intensity.
अर्थ आयता kinetic energy of electrons depends upon frequency. Kinetic energy depends upon frequency. Number of electrons depends on intensity. अर्थ आयता point number 2, for each metal comma there is a characteristic minimum frequency bracket alli mu naught andre frequency mu naught andre minimum frequency called threshold frequency. threshold threshold frequency. called threshold frequency. threshold ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲ ಹೊಸಲು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಆ ಬಾಗಿಲು ಅದನ್ನು ದಾಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನೀವು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ದಾಟಿ ಈಚೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? For each metal there is a minimum frequency mu naught called threshold frequency, comma below which photoelectric effect is not observed. Bracket alli no ejection of electrons. So minimum frequency illa andre electrons eject agalla. Aita third point, the kinetic energy of the photoelectrons is directly proportional to the frequency. Kinetic energy of electrons is directly proportional to frequency of the incident light. Next line alli, if h nu is the energy of incident light, if h nu is the energy of incident light beda, if h nu is the energy of striking electron athwa incident electron, incident photon anta. If h nu is the energy of incident photon, ಒಂದೊಂದು ಫೋಟಾನ್ ಇನ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? h nu ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಾನೆ. if h nu is the energy of incident photon and h nu naught is the minimum energy, h nu naught is the minimum energy to
eject the electron, to eject the electron, comma, then h nu minus h nu naught equals kinetic energy of the photoelectrons. H nu andre ಏನು energy of incident photon. H nu naught is the minimum energy required to eject the electrons, to remove the electrons. H nu minus H naught equals kinetic energy of photoelectrons. So ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. H nu minus H nu naught is equal to half m v square. So h nu minus equals h nu naught plus half m v square. So what is half m v square? Kinetic energy expression ಏನು half m c square ತಾನೆ, half m v square ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. So h nu minus h nu naught equals half m v square. So this is kinetic energy of electrons. So this is also equal to Z equals W plus kinetic energy. ಇದರ ಬದಲು ಈ ರೀತಿನೂ ಬರೆಯಬಹುದು. H nu minus H nu naught, H nu equals ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ equation. H nu equals H nu naught ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ plus half m v square, or Z equals W plus KE. W plus KE. What is KE? Kinetic energy of electrons. So ಇಲ್ಲಿ m ಅಂದ್ರೆ mass of electron, v ಅಂದ್ರೆ velocity of electron. ಇದರೊಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ h ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Planck's constant. nu ಅಂದ್ರೆ frequency of incident light, nu naught ಅಂದ್ರೆ threshold frequency. It is threshold frequency, that is the minimum frequency required to remove the electron from the surface. So ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. This equation is called Einstein's photoelectric equation. This equation is called Einstein's photoelectric equation. So ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟಿನ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, kinetic energy of the photoelectrons ಅಷ್ಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. h nu is equal to h nu naught plus half m c square. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಏನನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ? ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್. ಫೋಟಾನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಬಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಇಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಬಾಲ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಲ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಬಾಲನ್ನು ಆ ಬಾಲ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಇದರ ಎನರ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಆ ಬಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಬೌಂಡ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಫೋಟಾನ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫೋಟಾನ್ಸನ್ನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದನ್ನು ಏಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಏಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಕಳಿಸೋ ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿರೋ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ? ಅದನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಉಳಿದಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ.
ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. So incident energy will be, some of the incident energy will be spent to remove the electron from the surface, and ಉಳಿದ energy in the form of kinetic energy of electrons work ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಡಿ ಸಾಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ? What is threshold frequency? Bracket ಅಲ್ಲಿ mu naught. What is threshold frequency? Bracket ಅಲ್ಲಿ mu naught. The minimum frequency of an incident light that required to bring photoelectric effect, is called threshold frequency. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಷ್ಟು? ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿಯ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಬಟ್ discontinuously in the form of packets of energy called quanta. Energy of each quanta equals h nu, where h is Planck's constant, nu is the frequency of radiation. Next, energy is absorbed or emitted by a body, not emitted body only in integral multiples of quanta, that is E is equal to nh nu. ಇದು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟಲಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಿನಿಮಮ್ ಎಚ್ ನ್ಯೂ ಇರಲೇಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ ಎಚ್ ನ್ಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ? ಇಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. So therefore energy will be sent in the form of photons. That photon should have a minimum frequency which is called threshold frequency. Below this threshold frequency, no ejection of electrons, no photoelectric effect. That minimum frequency is called threshold frequency. Minimum energy is called threshold energy. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? Intensity or brightness of the light. Energy of the electrons depends upon frequency. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? h nu is equal to h nu naught minus half m v square. What is h nu? Energy of incident light. h nu naught electron half mc square kinetic energy of the photons. So energy incident is equal to energy spent to remove the electron plus kinetic energy of the photons. ಅದಾಗ ಇಷ್ಟು